Hello students, today we discuss about equations of uniformly accelerated motion by calculus method. Equations of uniformly accelerated motion by calculus method. Another we say it is simply we say equations of motion. Equations of motion அப்படினு சொல்லலாம். Okay. This is one of the important question for our board examination. Okay. So listen and watch carefully students. Let's begin our class. Okay, students, here we discuss the four equations of motion. Okay, derive the four equations of motion. This is the relationship between some relations, displacement, velocity and time. இந்த மூணையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸுடைய பர்பஸ். ஓகே, வேறு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, to find velocity, initial velocity, final velocities and displacements, accelerations. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, இதுக்குன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் இருக்குது. ஃபஸ்ட் வி see that condition. What is the first condition அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். See that consider an object moving in straight line. First point is moving in a straight line with uniform or constant velocity, constant acceleration. Okay, so இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆக்சலரேட்டட் மோஷன் டாப்பிக்குடைய கண்டினியூட்டி தான். இப்போ நம்ம இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் பண்ணணும், as well as the acceleration of the object is constant or uniform. Okay, for example a is equal to 10 meter per second பவர் -2 மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2 அப்படிங்கிற அந்த ஆக்சலரேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த டோட்டல் மூமெண்ட், அந்த டோட்டலாக அது மூவ் ஆகும் பொழுது சேம் அதே அளவுக்கு தான் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். அதுதான் யூனிஃபார்ம் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷன் இருந்தால்தான் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேட்டட் மோஷனுங்கிறது அக்செப்ட் பண்ண முடியும், ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனுங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே, so listen carefully students. Here already you know what is u. It's called initial velocity of the object. Okay, initial velocity of the object, that is in here given the object at time t is equal to 0. time t equal to 0 ல இருக்கும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய velocity தான் u னு சொல்றோம். Okay, this is called initial velocity. நம்ம இதை என்ன எடுத்துக்கலாம், initial velocity. initial velocity நம்ம சொல்லலாம். What is v? V is called final velocity. Final velocity of the body at a later time. It is some time t. Tங்கிற டைமில் இருக்கும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய velocity v ன்னு சொல்கிறோம். It is called final velocity. Okay, final velocity. So நம்ம equations of motion நம்ம derive பண்ணணும் அப்படின்னா first condition that object moving in a straight line. This is the first point. The acceleration of the object is uniform or constant. It's the next one. Okay, here we can see that first relationship between velocity and time. Velocity க்கு time க்கு இருக்கக்கூடிய relationship தான் first நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, that is the expression is v is equal to u plus at. This is the first equations of motion also. First equations of motion. Okay, here already you know one, the acceleration of the body at any instant time in given by the first derivative of velocity. What is that? Already நமக்கு தெரியும், acceleration நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோம், கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம். ஆக்சலரேஷனுங்கிறது என்ன, ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய ஆக்சலரேஷனுங்கிறது நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இட் இஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் லைக் திஸ். இப்போ ஏங்கிறது என்ன சொல்லுவோம், ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம். அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. The acceleration of the body at any instant in given by the first derivative of the velocity with respect to time. First derivative, that is dv by dt. Okay, d by dt ங்கிறது first derivative. Okay, dv ங்கிறது என்ன, velocity. v represented velocity. Okay, so that acceleration of the body at any instant, at any time. அதுதான் instantங்கிறது at the time. It's given by the first derivative of the velocity. First derivative of the velocity with respect to time.
that is a is equal to dv by dt. Okay, so இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் இருந்து தான் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே கொண்டு வரோம். a is equal to dv by dtங்கிற இந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிட்டு தான் இந்த ஆக்சலரேஷனுக்கான ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் வெலாசிட்டி என்னன்னு ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் யூ மாடிஃபை லைக் திஸ், இந்த மாதிரி நம்ம மாடிஃபை பண்ணுறோம். தட் மீன்ஸ் a into dt is equal to dv, அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. dv is equal to a into dv, a into dt. ஓகே, a into dt. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். dv is equal to a into dt, dv is equal to a into dt. ஸோ இதை இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் என்ன செய்கிறேன், இன்டகிரேட் பண்ணுறேன். dv இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, அப்போ dv லிமிட் கொடுக்குறோம். இங்கே சொன்னாங்க பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு அட் டைம் t equal to 0 வெலாசிட்டி u, அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க u. ஃபைனல் வெலாசிட்டி அட் டைம் t, லேட்டர் டைம் tங்கும் பொழுது அதோட வெலாசிட்டி vன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த லிமிட், லோயர் லிமிட் u, அப்பர் லிமிட் v. ஓகே, ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படி dv equal to integral of a into dt, integral of a into dt. Here the time will be initial time u na time will be 0, vங்கும்போது அதோட டைம் t. இது தான் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்லேயே இங்கே சொன்னாங்க, ஃபஸ்ட்டு இங்கே தியரியிலே இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், இதை அப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். இதை அப்படி நம்ம என்ன செய்யலாம், இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணலாம். அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்பொழுது என்ன வரும் நமக்கு, தட் இஸ் just here integrating on both sides. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் அப்படி நம்ம மாற்றி எழுதுகிறோம். தட் இஸ் we know that acceleration equation a is equal to first derivative of velocity, a is equal to dv by dt. Just you cross multiply this one, then dv is equal to a into dt. நம்ம first equation derive பண்ணுறோம். Okay, now integrating on both sides, integrating on both sides, we get integral of dv equal to integral of a into dt. ஓகே, இங்கே வெலாசிட்டியை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். இனிஷியல் வெலாசிட்டி u at time t equal to 0, ஃபைனல் வெலாசிட்டி at time t, டைம் tயில் இருக்கும்போது அதோட வெலாசிட்டி v. இங்கே டைமை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். அப்போ இனிஷியல் டைம் யூங்கிற வெலாசிட்டியில் இனிஷியல் டைம் 0, ஃபைனல் டைம் t. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி யூ ஃபெமிலியர் ஒன் integral of dx. We know that integral of dx, what is that, x. Integral of dx equal to x. அப்போ integral of dv, yes, v. Integral of dv, v. இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம். integral of dv லிமிட்டு u v. ஓகே, ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டோம். நம்ம வாட் இஸ் ஏ, இட்ஸ் கால்ட் ஆக்சலரேஷன். ஆக்சலரேஷன் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கணும், இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். அப்போ இன்டகிரேஷனில் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ இன்டகிரேஷனை விட்டு வெளியே எடுத்துருங்க. அப்போ ரிமைனிங் இங்கிட்ட என்ன இருக்குங்க, dt மட்டும் இருக்குங்க. ஓகே, டைம் t is equal to 0 to t. ஓகே, ஸோ அப்போ இது இன்டகிரேட் பண்ணும்பொழுது என்ன வரும், சேம் கான்செப்ட், integral of dx x. அப்போ integral of dt t, லோயர் லிமிட் 0, அப்பர் லிமிட் t. ஓகே, இப்போ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட், தென் லோயர் லிமிட். ஓகே, ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் த அப்பர் லிமிட், இதுக்கு பொதுவாக அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ஆல்ரெடி இங்கே v தான் இருக்குது, இங்கேயும் v தான். அப்போ அப்பர் லிமிட் v மைனஸ் லோயர் லிமிட், வாட் இஸ் த லோயர் லிமிட் u, v மைனஸ் u is equal to a இன்ட்டு இங்கே அப்பர் லிமிட் t, லோயர் லிமிட் t பொதுவாக 0. ஓகே, are you able to understand students? ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த டேமுக்கு பொதுவாக லிமிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஃபர்தராக அப்போ v மைனஸ் u is equal to at. ஓகே, ஆர் v is equal to மைனஸ் u எங்கிட்டு கொண்டு வாங்க, ப்ளஸ் u மாறும், ப்ளஸ் u ப்ளஸ் at. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் கால்ட் ஒன் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டெரிவேஷனை அப்படி காப்பி பண்ணிக்கோங்க. a is equal to dv by dt இருந்து தான் நம்ம கொண்டு வரோம்.
cross multiply பண்ணுறோம், further integrate பண்ணுறோம். அந்த இன்டகிரேஷனுக்கு அடுத்தது தான் இந்த ஸ்டெப் v is equal to u plus at. This is one of the equation of motion, that object moving in straight line with constant acceleration. அப்படிங்கும்போது we find the velocity using this expression. Using this expression யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, see the next equation of motion. What is that? Next one, that is the relationship between displacement and time relation. This is the displacement and time relation. First one is that velocity and time relation. First one is that velocity க்கும் time relations கிடையில டைம்க்கு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அதான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். அதான் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். வெலாசிட்டிக்கும் டைமுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன். ஓகே, ஸோ see the next one, that is displacement and time relation. ஓகே, ஸோ இதுவும் பாருங்கள் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்து வரோம் அப்படின்னா வெலாசிட்டியும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் டைமையும் ரிலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட் கேஸில் வெலாசிட்டியும் டைமையும் ரிலேட் பண்ணோம், இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், ஹியர் நோட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, தட் ஏ இஸ் டிபெண்ட் ஆன். ஃபஸ்ட் கேஸில் ஏங்கிறது என்ன சொன்னோம், இங்கே கான்ஸ்டன்ட் சொன்னோம். இந்த A, what is A? It's called acceleration. It's called acceleration. That acceleration is depend. எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்னா டைம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஓகே, அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த acceleration depends on a time t, but cannot be brought outside the time interval. Okay, that's all. See the next one, that is displacement time relation. Okay, so இப்போ இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் என்ன? ஃபஸ்ட்டில் வெலாசிட்டிக்கான ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் நம்ம இங்கே பார்த்தோம், v is equal to u plus at அப்படிங்கிறது. இந்த கேஸில் பாருங்கள், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம ஆக்சலரேஷனுக்கான ஈக்குவேஷனை எடுத்து we find velocity. Okay, here also we take that to find the displacement, we take the velocity expression, first order velocity derivation here எடுத்துக்கிறோம், that is v is equal to ds by dt. Okay, this is the definition of velocity. Rate of change of displacement is called velocity. Here s is called displacement. Okay, s is called displacement. Okay, rate of change of displacement it's called velocity. Okay, just you modify this expression, we get ds equal to v into dt. Okay, now we solve this equation of motion number 2, that is we know that expression for velocity v is equal to ds by dt, that is first order derivatives of displacement. Okay, one small modify, that is ds equal to v into dt, ds equal to v into dt. Substituting that v value, that is equation number 1, then ds equal to u plus a into dt into dt, u plus at into dt. Okay, so இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன், substituting v value, substituting equation number 1, equation 1, okay, in ds ல substitute பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ என்ன செய்யலாம், இன்டகிரேட் பண்ணலாம், இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட்ஸ், integral of ds, integral of u plus at into dt. Okay, integral of u plus at into dt. So next we apply the limit, that is the initial displacement, that is 0. Finally the object moving in displacement s. Okay, here we take the time initial என்ன டைம்னா t is equal to 0, இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும்போது அதோட டைம் t. ஓகே, ஸோ once again ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் integral of dxனா x, அப்போ integral of ds s. ஓகே, இப்போ s limit 0 to s. நெக்ஸ்ட்டு இதை நம்ம டைரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது, ஸோ செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம். integral of 0 to t, இந்த dtயை உள்ளே கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், u into dt, plus integral of 0 to t
at into dt. Okay, able to understand students? Yes, that's all. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்கிறோம், இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்பொழுது u வந்து கான்ஸ்டன்ட், இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்ம இது பண்ண முடியாது. ஓகே, இங்கேயும் அதே மாதிரி தான், a வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அதை இன்டகிரேஷனை விட்டு வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா u இன்ட்டு integral of 0 to t dt ப்ளஸ் இங்கே a வெளியே எடுத்துருங்க, t into dt limit 0 to t. Okay, so next what is that, u into integral of dt t. Okay, limit 0 to t here plus a into integrate பண்ணோம். We know that integral of x power n into dx, this is one of the formula. Using this one t power 1 அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம். இப்போ t power 1 into dx dtங்கிறது தான் இங்கே இருக்குது, x power n into dx. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன வரும், x power n plus 1 by n plus 1. ஓகே, x power n plus 1 by n plus 1. அப்போ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது, அப்போ வாட் இஸ் தட், இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணும்பொழுது t பவரில் 1 இருக்குது. அப்போ 1 plus 1 2 t square by n value 1 2, 1 plus 1 2. Okay, that's all. Now substituting that limit. இப்போ லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு இங்கேயே எடுத்துக்கிறோம், சரி எஸ். ஓகே, அப்பர் லிமிட் எஸ், அப்படி எஸ் தான் வரும். லோயர் லிமிட் நம்ம போட தேவையில்லை, 0, அதை விட்டுடலாம். ஓகே, தட்ஸ் ஈக்குவல் டு u இன்ட்டு அப்பர் லிமிட் t, லோயர் லிமிட் நோ நீட், நம்ம விட்டுடலாம், ப்ளஸ் a இன்ட்டு அப்பர் லிமிட் t ஸ்கொயர் தான், அப்போ at ஸ்கொயர் பை 2, லோயர் லிமிட் 0 தான், t ஸ்கொயர் பை 0 அதே தான் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ut ப்ளஸ் half at ஸ்கொயர், half at ஸ்கொயர். ஓகே, this is the one of the equation of motion. This is one of the equation of motion. Okay, that equation will be displacement and time relationship. Displacement and time relation. Okay, so two equations of motion will be over. Already I told, just you pause the video, then copy the derivation part. Okay, it's a very important question, students. See the next one, third case. Okay, see the third case, that is velocity displacement relation. Velocity displacement relation. So first caseல velocityக்கும் டைம்க்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம். செகண்ட் கேஸில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் டைம்க்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னு பார்த்தோம். You see the third one, that is velocity displacement relationship. ஓகே, ஸோ அங்கேயும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸை தான் சூஸ் பண்ணுறோம். ஆக்சலரேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன், what is that, a equal to dv by dt, first order derivative of velocity. First order derivatives of velocity, it is the equation for acceleration of motion. Okay, so அப்போ அதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், derive பண்ணுறோம். Okay, so we take, that is a, what is a, acceleration, third equation of motion. See that is a is equal to dv by dt. We know that a is equal to dv by dt. ஓகே, ஒரு ஸ்மால் மாடிஃபை பண்ணுறேன், இந்த ஈக்குவேஷனை ஒரு ஸ்மால் மாடிஃபை பண்ணுறேன், அதாவது dv by dt இன்ட்டு ds by ds, ds by ds, that is equal to 1. ds by dsனால் 1 தானே? எஸ். ஒரு ஸ்மால் மாடிஃபை பண்ணுறேன், நம்ம டெரைவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன், மல்டிப்ளை பை 1. அந்த 1 தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், ds by dsன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ds by ds மீன்ஸ் ஒன்ஸ். ஓகே, ஃபர்தராக இந்த எக்ஸ்பிரஷனை ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன், dv by இந்த ds இங்கிட்டும் dt இங்கிட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அப்போ dv by ds இன்ட்டு ds by dt, ds by dt. Are you able to understand, students? Okay, see that first one, acceleration equation dv by dt, that is equal to dv by dt just நான் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன், that means multiply by 1, that 1 will be write as ds by ds. Okay, ds by ds னு எழுதுறேன். ஃபர்தராக என்ன பண்ணுறேன் நான்,
ஒரு rearrangement. That rearrangement time, this one. We know that velocity is equal to first order derivative of displacement, that is ds by dt. It's known as v. Okay, so இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த v எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ what is a is equal to dv by ds into v. Okay, dv by ds into v. Further என்ன செய்கிறோம் நம்ம, that is என்ன செய்யலாம், next one ஒரு rearrangement. So next rearrange this equation students, that is நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறது ds லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்துட்டு just rearrange this equation, that is ds is equal to v into dv by a. ஓகே, மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறது இந்த சைடு வரும்பொழுது என்னவா மாறும், டிவிஷனாக மாறும். ஓகே, ஸோ dv into v அதான் இப்படி எழுதிருக்கேன். ஓகே, now integrating on both sides. எது சார், இந்த ஈக்குவேஷனை integrating on both sides. டெக்ஸ்ட் புக்கில் வேறு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம இங்கே வேறு மாதிரி போட்டுட்ருக்குறோம். integrating on both sides. Okay, that is integral of ds that's equal to, already you know one, acceleration is constant, so automatically நம்ம integrate விட்டு வெளியே எடுத்துடலாம். ஸோ ஏங்கிறது வெளியில் வரும்பொழுது 1/a because denominator இருக்குது. ஓகே, 1/a into v into dv. Okay, now substituting the limit value. What is the limit? Initially displacement is 0, final displacement is s. Okay, at the same time இங்கே v பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். அப்போ initial velocity, what is v velocity? Initial velocity u, final velocity is v. Okay, you know the formula for integral of dx, already you know one, integral of dx equal to x, integral of ds s. Okay, so s limit, what is the limit, 0 to s. Okay, here 1/a, then integral of v into dv. What is that formula, already I told, integral of x power n into dx. இந்த மெத்தடில் இங்கே இருக்குது. ஓகே, integral of x power n, அதான் v power உண்மையிலிடம் 1. ஓகே, into dv, அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, x power n into dx. you know the formula, x power n plus 1 by n plus 1. ஓகே, that's all. substituting இங்கே அப்படியே இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ v power 1 means என்னோட வேல்யூ 1, அப்போ 1 plus 1 2, அப்போ v square by, what is the value of n, already I told 1, 1 plus 1 2. Okay, that's all. Substituting limit, that is lower limit u, upper limit v. That means initial velocity at times equal to 0 இருக்கும் பொழுது displacement 0, அப்போ அதோட velocity u. Final velocity at displacement sல அதோட velocity v. ஓகே, ஸோ இப்போ லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். உள்ள கொண்டு வந்து லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் எஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதே எஸ் தான் வரும், s minus 0, then 1/a, 2 வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க, அப்போது 1/2a. ஓகே, into v square. What is the limit, u to v. Okay, s minus 0, then s equal to 1/2a, then substituting the limit, first upper limit v க்கு அதே v தான், v square minus lower limit. What is the lower limit, u, replace to v, then u square. Okay, so just cross multiply this one. அப்போ 2as is equal to v square, 1 into v square minus u square. Okay, rearrange this expression, v square is equal to minus u square into வரும்போது plus u square மாறும், u square plus 2as. Okay, this is also one of the equation of motion. This is also the one of the equation of motion. See that equation number 2.9, இது நம்ம 3 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, 2.9 சொல்லலாம். 2.9 நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. Okay, so first one we see that
this one, that is A is equal to u plus at. Second one, s is equal to ut plus half at square. Then third one, what is the third one? Finally எங்க இருக்கும்? v square is equal to u square plus 2as. okay, this one, v square plus u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. Then last equation, another one equation of motions are there, that is displacement. displacement வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம்? இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை எடுத்து இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்போம். we can also derive the displacement s in terms of initial velocity u and final velocity v. that is, this is the one of the equation of motion, that is equation number 2.7. v is equal to u plus at. okay, v is equal to u plus at ங்கிற இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். okay, what is that? that is on rearrangement at is equal to v minus u. v minus u. இப்போ இந்த at உடைய வேல்யூ நான் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா, equation number 2.8. what is that equation number 2.8? that is s is equal to ut plus half at square. இந்த atங்கிற இடத்துல தான் v minus uன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். v minus u அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, s is equal to ut plus half at square. ஓகே, half at square. ஓகே, ஸோ அப்போ a ஓட வேல்யூ தான் v minus u. ஓகே, at is equal to v minus u. ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா s is equal to ut plus half at square. அந்த t square நான் எப்படி எழுதுறேன்? at into t எழுதுறேன். ஓகே, ஸோ at into t. இப்போ இந்த atக்கு தான் நம்ம என்ன எழுதலாம்? v minus u. ஸோ அதை தான் இங்கே செஞ்சுருக்காங்க. v minus u, இட்ஸ் கால்ட் at. ஆல்ரெடி ஒரு t இருக்குது, அது அப்படிங்க இருக்கும். ஓகே, ஃபர்தராக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது we get s is equal to u plus v into t by 2. ஓகே, s is equal to ut plus half uv minus u into tங்கிறத இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள், நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். s is equal to u plus v by 2 into t அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். ஓகே, that's all. These four equation, that is equation number 2.7, 2.8, 2.9 and 2.10, 2.10, அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. v is equal to u plus at, v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, and s is equal to u plus v into t by 2. இந்த 4 ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். 1 மார்க்லேயும் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கேட்கலாம், ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு கண்டிஷன் கிரிட்டீரியா கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள், கீழே சொல்லுவாங்க பாருங்கள். It is noted to be noted that all these kinematic equations of motions are valid only if the motions is one in straight line with constant acceleration. It's a very important point. Already I told criteria. So இது இருந்தால் தான் நமக்கு possibilities ஆகும். For circular motion and oscillatory motion, this equation is not applicable. Circular motionக்கு இதுவே modify பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெலாசிட்டி அப்படிங்கும்போது அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணி எழுதுவோம். ஓகே, ஸோ தீஸ் 4 ஈக்குவேஷன் இட்ஸ் கால் கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன். அதுதான் நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2.7, 2.8, 2.9 அண்ட் 2.10 நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி ஐ டோல், பாஸ் த வீடியோ, தென் காப்பி த டெரிவேஷன் பார்ட். ஓகே, both 4 இந்த 4 ஈக்குவேஷன்ஸுமே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.